टॉप 50 न्यूज पर करिए नजर। अमदावाद शહેરમાં અકસ્માતોની વણથબ્બે વણઝાર બોપલ વકીલ સાહેબ બ્રિજ પાસે મોડી રાત્રે અકસ્માત મોંઘીદાટ એન્ડવિયર કારે કિયા ગાડીને મારી ટક્કર ગાડીમાં દારૂની બોટલ્સ મળી આવી। એન્ડવિયર ગાડીનો ચાલક નશામાં ધૂત અન્ય ગાડીમાં રહેલા આધેડ દંપતીને ઈજા અકસ્માત કરી આરોપી અન્ય ગાડીમાં ફરાર થયો। अमदावाद क्राइम ब्रांचनी कचेरीमां महिलानुं मौत 32 वर्षीय डॉक्टर वैशाली जोशीनुं मौत युवती पीआई बीके खाचरने मळवा आवी हती। युवतीना पर्समांथी 15 पानानी नोट मळी। युवतीने पीआई साथे प्रेम संबंध होवानी माहिती सूत्रों पासेथी जाणवा मळी। पीआई साथे मुलाकात न थता पगलुं भर्यानुं अनुमान। दिल्ही अने कोलकाता केसमां गुजरातना दरोड़ा बहुचराजीमां नीलकंठ मोबाइल मनी ट्रांसमां तपास। दुकान संचालक हार्दिक पटेलनी एनआईएनी टीम तेने दिल्ही लई गई। राज्य में शियाळानी विदाय और उनाळानी शुरुआत। राज्य में लघुत्तम महत्तम तापमान में वधारो। महत्तम तापमान में 4 થી 5 डिग्रीनो वधारो नोंधायो। अमदावाद में महत्तम तापमान 32.2 डिग्री, लघुत्तम तापमान 14.6 डिग्री। सूरत में महत्तम तापमान 31.8 डिग्री, लघुत्तम तापमान 18.4 डिग्री। गांधीनगर में महत्तम तापमान 32 डिग्री, लघुत्तम तापमान 15.7 डिग्री। तो वडोदरा में महत्तम तापमान 32.6 डिग्री, लघुत्तम तापमान 13.6 डिग्री। अमरेली में महत्तम तापमान 34.3 डिग्री, लघुत्तम तापमान 13.1 डिग्री। राजकोट में महत्तम तापमान 33.9 डिग्री, लघुत्तम तापमान 13 डिग्री। अमरेली में सौथी वधु महत्तम तापमान 34.3 डिग्री नोंधायु। नलिया में सौथी ओछुं लघुत्तम तापमान 11.7 डिग्री नोंधायु। पवनोनी दिशा बदलाता हजू पण तापमान में थशे वधारो। उत्तर भारत में भारे वरसाद और वावाझोडानो खतरो। उत्तरना पहाड़ी राज्यों में वरसाद और हिमवर्षा यथावत। हजू 7 मार्च सुधी बरफवर्षा थवानी छे आगाही। केदारनाथ धाम में बरफना जाड़ा थर जाम्या। अटल टनल पास बरफ हटावવાની कामगीरी। लाहोल में पण बरफवर्षाना कारणे जनजीवन अस्तव्यस्त। जम्मू काश्मीर में पण अनेक स्थळे बरफवर्षा। उत्तराखंड लद्दाख में पण भारे हिमवर्षानी आगाही। आगामी 60 कलाक सुधी रहेशे वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असर। पीएम मोदी जम्मू काश्मीर प्रवासे। लोकसभानी चूंटणी पहला महत्वपूर्ण मुलाकात। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू काश्मीर कार्यक्रम। तो पीएम मोदी रेली ने संबोधन करशे। कलम 370 हटाव्या बाद जम्मू काश्मीर में प्रथम रेली। 5000 करोड़ना कृषि प्रोजेक्ट्सनुं लोकार्पण खातमुहूर्त करशे। 1400 करोड़ना प्रवासन प्रोजेक्टનું लोकार्पण करशे। पीएम मोदीની રેલીને લઈને ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા। બક્ષી સ્ટેડિયમમાં પીએમ મોદી જનસભા સંબોધશે। 1000 યુવકોને નિમણૂક પત્રો એનાયત પણ કરશે। પીએમ મોદીની મુલાકાતને લઈને કાશ્મીરમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત। શ્રીનગરના નાના રસ્તાઓ સીલ કરી દેવાયા। સ્ટેડિયમની બહાર 24 કલાક પહેલાથી બેરિકેડિંગ। ઝેલમ નદી અને દલ લેક પર સમુદ્રી કમાન્ડો તૈનાત। सतत नजर राखवा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरानो उपयोग। कार्यक्रम स्थळना 2 किलोमीटरना विस्तारमां जळबेसलाक व्यवस्था। सुरक्षाकर्मीओनी 2 किलोमीटर विस्तारमां पगपाळा मार्च। श्रीनगरमां अनेक शाळाओ पण बंध रखाई। आजथी शरू थनार परीक्षाओ पण अटकावी देवाई। 10 मार्चे देशभરમાં रेल रोको आंदोलनનું ખેડૂતો નેતાનું આહવાન। પંજાબમાં 22 સ્થળોએ ટ્રેનો રોકવામાં આવશે। અત્યાર સુધી 147 ખેડૂતોની કરાઈ છે અટકાયત। राहुल गांधी न्याय यात्रा आज 3 वागे गुजरात पहुंचशे। गुजरातना जालोद में पहुंचशे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4 दिवस में 7 जिल्ला में फरशे। तो कंबोईना गुरु गोविंद धाम में फरशे और साथ ज गुजरातना न्याय यात्रा में 400 थी वधु किलोमीटर प्रवास करशे। राहुल गांधी गुजरात में 6 जाहिर सभा ने संबोधशे। 27 कॉर्नर मीटिंग आयोजन करवामां आव्युं। 70 थी वधु जग्याओं पर स्वागत। 10 मार्चे भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करशे। राहुल गांधी गुजरात में 6 जनसभा ने संबोधन पण करशे। तो आ तरफ दिल्ली की बात करिए कि ज्यां भाजप करोड़ बैठकनो आज बीजो दिवस है। भाजपे उम्मीदवारों की पसंदगी प्रक्रिया ने आगळ धपावी। 100 बैठकों पर उम्मीदवारों नाम पर मंथन। बिहार पंजाब हिमाचल उम्मीदवार पर चर्चा। ओडिशा कर्नाटकना उम्मीदवार नाम पर थशे मंथन। भाजपनी कोर ग्रुपनी बैठक बाद 8મી मार्चे सीईसीनी बैठक मळशे। सीईसीनी बैठकमां उम्मीदवारों नाम नक्की करवामां आवशे। तो लोकसभानी चूंटणीमां उम्मीदवारों पसंदगी माटे आज कोंग्रेसनी केंद्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळशे। कोंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधीनी आगेवानीमां योजाशे बैठक। आ बैठकमां दक्षिण भारतना मोटा भागना उम्मीदवारोना नामने आखरी मंजूरी आपवामां आवे तेवी संभावना छे।
કોંગ્રેસની બેઠકમાં લોકસભા માટે 100 ઉમેદવારોના નામને મંજૂરી મળી શકે છે. પ્રથમ યાદીમાં રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીના નામ પર પણ મહોર લાગે તેવી શક્યતા. જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળાનો આજે ત્રીજો દિવસ. ભવનાથમાં હર હર મહાદેવના નાદ ગુંજ્યા. 4 લાખથી પણ વધારે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા. સાધુ સંતો અને મહાત્માઓના દર્શન કરતા શ્રદ્ધાળુઓ. ભવનાથમાં 24 કલાક ધમધમી રહ્યા છે ભંડારા. સંતવાણી અને લોક ડાયરાની બોલાવાઈ રહી છે રમઝટ. ભૂમિ ત્રિવેદી, દીપક જોશી સહિતના કલાકારો રમઝટ બોલાવી રહ્યા છે. મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે સોમનાથ મંદિર 24 કલાક ખુલ્લું રહેશે. અનેક ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ભવ્ય ઉજવણી. રાત્રિના 4 પ્રહરની મહાઆરતીઓ થશે. નૂતન ધ્વજારોહણ, પાલખી યાત્રા સહિતના અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમ, વેદોક્ત મંત્રોચ્ચાર, અષ્ટાધ્યાયી, રુદ્રાભિષેક સહિતના કાર્યક્રમ. મંદિરને રંગબેરંગી પુષ્પો અને લાઇટોથી શણગારવામાં આવ્યું. તો જૂનાગઢમાં શિવરાત્રી મેળાની અલૌકિક સુંદરતા જોવા મળી. લાખોની સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ ઉમટી પડ્યા. ભવનાથ મંદિરના અલૌકિક દર્શન. જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રીનો મેળો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે ત્યારે આજના પાવન પર્વ પર મુચકુંદ મહાદેવ અને મહામંડલેશ્વર મહેન્દ્રનંદ ગિરિજીના સાનિધ્યમાં 15થી વધુ સંસારીઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. જૂનાગઢમાં શિવરાત્રીનો મેળો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે ત્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરતા જ દેશ વિદેશના સાધુ સંતો પણ તેમાં જોડાયા છે. તો સાંસ્કૃતિક વારસો ગણાતા ભવનાથના શિવરાત્રીના મેળામાં વિદેશીઓનું આકર્ષણ. યુએસએના યોગ ટીચરે સનાતન ધર્મના માર્ગે વળી શિવરાત્રીના મેળામાં તેઓ આવે છે. જૂનાગઢના મેળામાં જંગમ સાધુઓનો જમાવડો. સમગ્ર ભારતમાં સાધુ સમાજમાં કુલ 13 અખાડા કાયમ છે, પણ તેમાંય દશનામ પંથમાં સાધુનો એક એવો વર્ગ છે જે માત્ર સાધુ મહાત્મા પાસે જ દાન દક્ષિણા ગ્રહણ કરે છે. શિવરાત્રીના મેળામાં અઘટિત ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ એક્શનમાં. નેત્રમ શાખાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લગાવાયા 321 કેમેરાનું મોનિટરિંગ. 24 કલાક પોલીસ દ્વારા કરાઈ રહ્યું છે નિરીક્ષણ. ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાએ રાહુલ ગાંધી સામે એડવાઇઝરી જાહેર કરી. ચૂંટણી પંચે રાહુલ ગાંધીને સમજી વિચારીને નિવેદન આપવાની ટકોર કરી છે. વડાપ્રધાન મોદી સામે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના મામલે ચૂંટણી પંચે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી. દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ પર વિચાર કર્યા બાદ ચૂંટણી પંચે એડવાઇઝરી જાહેર કરી. તો વડાપ્રધાન મોદી 5 દિવસમાં બીજી વખત બિહારના પ્રવાસે. બિહારના બેતિયામાં 4000 કરોડની વિકાસ પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. બિહારમાં વડાપ્રધાન મોદીએ પરિવારવાદ મુદ્દે લાલુ યાદવ પર સાધ્યું નિશાન. બિહારમાં જંગલરાજ લાવનાર પરિવાર સૌથી મોટો ગુનેગાર. લોકો આવા પરિવારથી સાવધ રહે. પશ્ચિમ બંગાળના સંદેશાખાલી કેસ મામલે સીબીઆઈએ મુખ્ય આરોપી શાહજહાં શેખની કસ્ટડી લીધી. મેડિકલ ચેકઅપ બાદ ટીએમસીના નેતા શાહજહાં શેખને સીબીઆઈના હવાલે કરાયો. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ સીઆઈડીએ શાહજહાં શેખની કસ્ટડી સીબીઆઈને સોંપી. મમતા બેનર્જી આ મામલે તરત જ સુનાવણી માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જોકે સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણીને ના પાડી દીધી હતી.